شاہ سے یہ سینہ چلو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. بڑھتے بڑھتے سیزن 16 تک پہنچا ہے اور آج سیزن 16 کا 5واں مقابلہ ہے. 2 ٹیمیں آئی ہیں، ایک سندھ سے ایک پنجاب سے. دونوں شہروں کو بڑی خاص نسبت حاصل ہے. باب الاسلام سندھ کا شہر حیدرآباد، جہاں اولاد غوث اعظم سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا بڑا ہی مبارک مزار موجود ہے. اور سبحان اللہ، پنجاب کے جس شہر سے لوگ آئے ہیں، پاک پتن شریف سے، جو بابا فرید شکرگنج جہاں جلوہ فرما ہے، تو دونوں شہروں کی ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں. حیدرآباد سے پہلے بھی ٹیمیں آئی ہیں اور بعض اوقات بڑا آگے تک جاتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس بار حیدرآباد والوں کا سفر کہاں تک رہتا ہے. پاک پتن والے کیسی تیاری کر آئے ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے دیجئے، بتائیے آج کون سی ٹیم آگے جانی ہے. ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن پر یہ آپشن بھی ہوتا ہے کہ جب اپنی رائے بھی آپ دے سکتے ہیں. ایک سوال بھی آپ سے کیا جاتا ہے کوئز ایپلیکیشن کے ذریعے اور آپ جواب دے کر انعامات حاصل کر سکتے ہیں. اگر اب تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. یہاں موجود حاضرین ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی سوال ہوں گے اور آپ سے بھی سوال ہوں گے. ناظرین، وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو اسٹیج پہ بلانے کا. پاک پتن اور حیدرآباد کے اسلام میں تشریف لائیے. اس کی تم لوٹ لو کھول کر تم اگر چشم بھی نہ چلو چشمہ جاری ہے قرآن کے نور. جی، دائیں طرف حیدرآباد ہے، بائیں طرف پاک پتن والے ہیں. دونوں سے بات کرنی ہے اور معلوم کرنا ہے نام کیا ہے اور کام کیا کرتے ہیں. میری دائیں طرف حیدرآباد کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں. اپنے اپنے نام بھی بتائیں گے اور آپ کی مصروفیات کیا ہیں وہ بھی بتائیں گے. میرا نام مجتبیٰ احمد خان ہے. میرے والد صاحب کا نام احمد میاں ہے. میں جامعۃ المدینہ لطیف آباد نمبر 4 فیضان زمزم نگر میں ثالثہ یعنی 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسید رضا ہے، والد کا نام احسان ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں میرپور خاص میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور میری سلیکشن حیدرآباد میں ہوئی ہے. میرپور خاص سے تعلق ہے، سلیکشن حیدرآباد کے آڈیشن میں ہوئی ہے. کل رات تو ہم بھی میرپور خاص میں تھے. چلیں جناب، اگلی تیسری اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالاحد اتاری بن امداد حسین ہے. میں لطیف آباد جامعۃ المدینہ نمبر 4 زمزم نگر حیدرآباد میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں. جناب، یہ اسلامی بھائی کیسے سلیکٹ ہوئے؟ حیدرآباد کے آڈیشن کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. اس وقت ہماری مدنی چینل کی ٹیم موجود ہے سیدنا سخی سلطان عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب. اور آج اس شہر میں یعنی کہ عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر حیدرآباد میں ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے آڈیشن کا آغاز. چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. 70,000 صبح 70,000 شام، 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رکاٹھوں پہر کی ہے. سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لائے نہ حاجت. جو بارگاہ دیکھیے غیرت کھنڈر کی ہے. آباد ایک در ہے تیرا اور تیرے سوا جو بارگاہ دیکھیے غیرت کھنڈر کی. یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے. نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے، نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے. ماشاءاللہ. بائیں طرف میرے پاک پتن شریف سے آنے والے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم اللہ اتاری بن محمد زمان اتاری ہے اور میرا تعلق حجرہ شاہ مقیم ضلع اکاڑہ سے ہے اور میں نے ابھی FSC کی ہے. ٹھیک ہے جناب. اگلے اسلامی بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام الیاس اتاری، والد صاحب کا نام حبیب الرحمن اتاری ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ عارف والا میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں. جناب عارف والا سے آئے ہیں تیسرے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آفتاب بن عبد الغفار ہے. میرا بیسیکلی تعلق پاک پتن کے قریبی علاقے ملے چوک سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کھوڑیاں والا میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں. کیا بات ہے. قریب قریب کے شہروں سے، گاؤں گوٹھوں سے اسلامی بھائی پہنچ جاتے ہیں وہاں جہاں آڈیشن ہوتا ہے، کیونکہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں تو ممکن نہیں، مگر ماشاءاللہ ٹیلنٹ خود پہنچتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پاک پتن شریف میں آڈیشن ہوا کیسے ہوا. ہماری ٹیم ذہنی آزمائش سیزن 16 کی ٹیم مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی آج الحمدللہ پہنچ چکی ہے پاک پتن شریف. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. گھر میں بیماری غربت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر گھر میں بیماری غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو ہر نماز کے بعد یا رزاق ہو، 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا سلام ہو 112 بار پڑھ کر دعا کیجیے. انشاءاللہ بیماری غربت و ناداری سے نجات حاصل ہوگی. ہے وہ سلطان والا ہمارا جس کو شایا ہے عرش خدا پہ جلوس، ربی سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑ. پھر سے تیار ہے اب سفینہ چلو، عاشقوں آؤ سوئے مدینہ چلو. یہ عجب ریت ہے ہار بھی جیتے ہے، یہ عجب ریت ہے ہار بھی جیتے ہے، لے کے گردر پہ تم چاک سینہ چلو. جناب آپ نے دیکھا کہ پاک پتن شریف کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی. ناظرین اب وقت ہوا ہے، ایک سوال آپ سے پوچھا گیا تھا، 3 دن کے وقفے کے بعد آئے ہیں، مگر آپ کا سوال نہیں بھولے. آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے جواب دیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کن لوگوں کے نام ہم تک پہنچے ہیں اور آج تحفہ کنے جا رہا ہے. جی سوال یہ تھا SMS کے ذریعے جس کا جواب دینا تھا، سب سے پہلے جنت البقیع میں کن کی تدفین ہوئی؟ عجب. تو درست جواب ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام ہیں: بنت محمد عبداللطیف اتاریہ، ذاکر آباد بنت رمضان اتاریہ بوڑے والا، انس رضا اتاری جوہر ٹاؤن لاہور، بنت مختار ساہیوال، غلام رسول قادری ملتان، حافظ طلحہ نذیر اتاری قصور، محمد امجد رضا اتاری حجرہ شاہ مقیم، بنت منیر حسین کامرہ، معاویہ حیدر اتاری بکھر، یاسر علی بن احمد بخش صادق آباد، بنت فیاض اتاریہ کراچی، بنت عمران ننکانہ. آج جن کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں بنت فیاض اتاریہ کراچی، تو یہ کسی اپنے محرم کو ہمارے اسٹوڈیو میں بھیج دیں، انشاءاللہ ان کا تحفہ ان تک پہنچایا جائے گا. چلیں جناب، قرآن دازی بھی ہو گئی ہے. اب وقت ہوا ہے ناظرین آپ سے ایک سوال کرنے کا. ایک سوال جس کا جواب آپ نے SMS کے ذریعے دینا ہے، اور ایک سوال جس کا آپ نے جواب کوئز اپلیکیشن کے ذریعے دینا ہے. SMS کے ذریعے جواب دینا ہے، اور سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کس شہر میں پڑھا گیا؟ اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کس شہر میں پڑھا گیا؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے SMS کے ذریعے. اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور اب سوال کیا جا رہا ہے جو آپ نے کوئز اپلیکیشن کے ذریعے جواب دینا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں کس دن مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے؟ 4 آپشن آپ کو اپنی اپلیکیشن پر نظر آ رہے ہوں گے. ہفتے کے دن، اتوار کے دن، بدھ کے دن یا جمعرات کے دن. 4 میں سے ایک جواب درست ہے. صحیح جواب پر کلک کیجئے اپنی اپلیکیشن پر، اور جواب دینے کے بعد اپنی ID بھی سیف رکھیے گا. ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں جو آخری پروگرام ہوا تھا 3 ٹیموں کے درمیان. کمال یہ تھا کہ تینوں جنوبی پنجاب کی ٹیمیں تھیں، غالباً ملتان، خانیوال اور بھاولپور. ملتان، خانپور اور بھاولپور. دیکھتے ہیں ان تینوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے گئی، مقابلہ کیسا رہا. کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن 16 ہے، اور آج اس سیزن 16 کا چوتھا مقابلہ ہے. آج 2 ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزریں گی، اس وقت منادی یعنی اعلان کرنے والا کیا ندا کرے گا؟ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ
पुल सिरात से गुजर रही हैं और आप रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ 70,000 हूरें होंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सारी बहार हश्त खुल्द छोटा सा इत्रदान है। बस में सनाए जुल्फ में मेरे उरूस फिक्र को सारी बहार इश्क खल्द छोटा सा इत्रदान। बस में सनाए जुल्फ में मेरी उरूस फिक्र को सारी बहार हश्त खुल्द छोटा सा इत्रदान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 सेकंड रह गए। अल्लाह, टाइम खत्म हो गया जनाब। सिर्फ 3 सही जवाब अगर मुल्तान वाले दे देते हैं तो आज का मुकाबला मुल्तान वाले जीत जाएंगे। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं। गलत। वुकूफ अरफा हज का रुकने आजम है। सही। ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल के अलकाबात हैं। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मुल्तान वाले आज का मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। शुरू में पीछे रहे मगर बाद में शानदार कमबैक किया। मुल्तान, भावलपुर और खानपुर, कमाल का मुकाबला हुआ। मुल्तान वाले जीत कर भी अश्कबार हैं, कुछ पीछे रहकर भी अश्कबार हैं। इसी का नाम जनाब ज़हनी आजमाइश है। कमाल का सिलसिला है। चेहरों पर मुस्कुराहटें भी लाता है, आंखों में अश्क भी लाता है, दिलचस्पी भी लाता है, इल्म दीन भी सिखाता है। ज़हनी आजमाइश देखते रहिए, इंशाअल्लाह इश्क रसूल में भी इजाफा होगा, याद मदीना में भी इंशाअल्लाह इजाफा होगा। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, क्या आया क्या गया, नामों की दुनिया, जुमला दुरुस्त कीजिए, सफर है मगर अकेले। हमने आपसे कहा था जैसे जैसे ज़हनी आजमाइश आगे बढ़ता जाएगा दिलचस्पी का सामान, नए सेगमेंट्स आते जाएंगे। आज एक नया सेगमेंट शामिल कर रहे हैं और पहली बार ज़हनी आजमाइश में शामिल कर रहे हैं क्या आया क्या गया। ऐसा क्या है जो आ जाएगा और ऐसा क्या है जो चला जाएगा, ये तो सेगमेंट के वक्त आपको पता चलेगा। नाजरीन, हमने ये भी आपको बताया था कि आज हम 3 दिन की छुट्टी के बाद ज़रूर आए हैं मगर आपके लिए एक तोहफा लाए हैं वक्त मुनासिब पर। आज इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश का हर साल की तरह इस बार कलाम जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। आज इंशाअल्लाह वो आपको दिखाएंगे भी और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इंशाअल्लाह उसको अपलोड कुछ देर में कर दिया जाएगा। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब, पहला सवाल करेंगे हैदराबाद वालों से। बड़ा खूबसूरत सवाल है। जो इल्म हासिल करे लेकिन उसे आगे बयान ना करे, उसकी मिसाल किस तरह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स इल्म तो हासिल करे लेकिन उसे आगे बयान ना करे तो उसकी मिसाल उस खजाने की तरह है कि जिसमें से कुछ भी खर्च ना किया जाए। उस खजाने की तरह मिसाल है जिसमें से खर्च ही कुछ ना किया जाए। जब इल्म सीखा है तो दूसरों तक पहुंचाइए। इल्म दीन इस नीयत से हासिल करें कि इंशाअल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम के गुलामों तक, आशिकाने रसूल तक पहुंचाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाकपतन वालों से सवाल है। उलमाए किराम फरमाते हैं इल्म आदमी के दिल को इस कदर, इल्म के मुतालिक उलमा क्या इरशाद फरमाते हैं? सवाल यह है कि इल्म के मुतालिक उलमा क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि इल्म आदमी के दिल को इस कदर फराक और कुशादा कर देता है कि उसका दिल इतना वसी हो जाता है कि जो चीज़ ज़मीन व आसमान में नहीं समाती वो इसमें बेतकल्लुफ़ समा जाती है। क्या बात है। अल्लाह करीम उसके दिल को इस कदर फराख और कुशादा कर देता है। इल्म की शान देखें कि आसमानों ज़मीन से ज़्यादा वसी हो जाता है। जो चीज़ आसमानों ज़मीन में नहीं समाती उसके दिल में बेतकल्लुफ़ समा जाती है। सुभान अल्लाह, क्या शान है इल्म दीन की। अल्लाह हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सा खुश नसीब शख्स है जो अपने अंजाम को जानता है? हैदराबाद वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशबा व नज़ायर में है कि कोई शख्स अपने अंजाम से वाकिफ़ नहीं होता सिवाय फ़कीह के,
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فقیہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ کیا بات ہے، اپنے انجام سے اور کوئی واقف نہیں ہوتا سوائے فقیہ کے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اللہ پاک نے فقیہ کے ساتھ، یعنی جو فقہ کا علم جانتا ہے، فقیہ ہو جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، فرمایا پھر اللہ پاک اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے جنوں کا گروہ کس مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وادی نخلا کے مقام پر۔ وادی نخلا کے مقام پر جنات کا ایک گروہ آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ تیرے نزدیک کون زیادہ علم والا ہے؟ تو اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو، ان کو طلب کرے۔ اے اللہ تیرے نزدیک کون زیادہ علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تیرے نزدیک کون زیادہ علم والا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرنے میں مشغول رہے، جس کے پاس جائے کچھ نہ کچھ اسے سیکھتا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات بھی سیکھ جائے جو اس کو سیدھی راہ دکھا دے اور ہلاکت سے بچا لے۔ کیا بات ہے، علم دین سیکھنے کا شوق ہو، جہاں جائے وہاں سے علم دین سیکھتا رہے، اور پھر کوئی ایسی بات بھی سیکھ جائے جو اسے سیدھی راہ دکھا دے، ہلاکت سے بچا لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم دین سیکھنے کی حرص نصیب فرمائے، علماء کی صحبتیں نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ اوس و خزرج کو دین اسلام کی تعلیم سکھانے کے لیے کن کو بھیجا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر، یاد رہے ناظرین، یہ بڑی کمال کی شخصیت ہیں۔ جب یہ ایمان لائے تھے تو مکے کے شہزادے کہلاتے تھے، بڑے مالدار گھرانے سے تھے، ایک ایک لباس بڑا قیمتی ہوتا تھا، مگر جب ایمان لائے تو گھر والوں نے بڑی سختی کی اور اس حالت میں گھر سے نکالا کہ پہننے کو پورے کپڑے نہ تھے، چادریں پہن کر نبی پاک کے پاس آئے، بس جلوہ جانا کیا دیکھا، آقا کے قدموں میں ہی رہ گئے۔ اور پھر نبی پاک نے سب سے پہلے مدینہ منورہ جس مبلغ اسلام کو بھیجا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینے سے ایسی ٹھنڈی ہوائیں آئیں، اسلام اتنا تیزی سے پھیلنے لگا کہ پھر نبی پاک بھی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور سبحان اللہ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین اب وہ سوالات ہیں جو ان کے سلیبس میں نہیں ہیں، ان کے پاس آپشنز بھی ہوں گے، بغیر آپشن کے جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، آپشن لے کر جواب دیں گے اور پھر صحیح جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ بتائیے سورہ یاسین میں کتنی آیتیں ہیں؟ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو شاید، لیکن گننے کا ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ 25 سیکنڈ ہے۔ چاہیں تو آپشن لے لیں، کنفرم ہو تو جواب دیجئے گا۔ آپشنز بتائے جائیں، 87، 83، 94، 87، 83 یا 94۔ جناب 18 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، غور کر لیجئے، صحیح جواب 1 نمبر دلا دے گا، غلط جواب کوئی نمبر نہیں دلائے گا۔ سورہ یاسین میں 87 آیتیں ہیں۔ آپ حافظ ہیں؟ آپ میں سے کوئی حافظ قرآن ہے؟ اچھا، لیکن ہر حافظ کو ساری آیتیں پتہ ہوں ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی ہے جو یہاں بتائے کتنی آیتیں ہیں؟ انہوں نے 87 بتائی ہیں، 3 آپشن تھے، 87، 83، 94۔ چیک کریں بھائی، یہاں کسی کو معلوم ہے یا انہوں نے صحیح کہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 83، ان کی 87 جواب درست نہیں ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عثمان محمد غنی۔ آپ بھی حافظ قرآن ہیں؟ یہ سورہ یاسین یاد ہے؟ چلیں جناب، آپ کا جواب درست ہے 83، ان سے غلطی ہو گئی ہے، 87 جواب درست نہیں ہے۔ تحفہ پیش کیجئے انہیں۔ انشاءاللہ انہیں گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، یہ بڑی پیاری امیر علیہ سنت کی کتاب ہے،
اور یوں سمجھے کہ ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. بڑی واقعی کمال کی کتاب ہے. میں نے بھی جب اس کو پڑھا تو امیزنگ بک ہے. ہم بولتے میں کیا کیا غلطیاں کر جاتے ہیں اور گفتگو کے آداب کیا ہیں. کچھ لوگ جناب کہتے ہیں بولنا اچھا آنا چاہیے اور جناب جملے اچھے ہونے چاہیے. اٹ از اے بیوٹیفل بک. ضرور اس کو حاصل کریں. مبلغین کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے. تو مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے کال کر کے بھی منگوا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. 340 روپے میں یہ طلب کی جا سکتی ہے. کیا بات ہے جناب. چلیں جناب، پاک پتن والوں کی باری ہے. آپشن لیں گے یا بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ آپشن لے کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جناب بغیر آپشن کے جواب دیا ہے. آپشن 3 تھے. حضرت ابوبکر صدیق، اسلام کے پہلے بادشاہ سیدنا امیر معاویہ، اور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جواب حضرت عمر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حیدرآباد والوں کی باری ہے. عربی میں کتنے حرف علت واولز ہوتے ہیں؟ چاہے تو جواب آپشنز کے ساتھ لے لیں یا ڈائریکٹ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی میں 3 حروف علت ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف واو یا. 3 ہوتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. میقات کتنی ہیں؟ پاک پتن والوں سے سوال ہے. میقات کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میقات 5 ہیں. کوئی جواب آپشن نہیں لیتے ہیں جناب. 3، 5 یا 7؟ 3 آپشن تھے. صحیح جواب 5 ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے پاک پتن والوں کی. جناب 2 نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں، مگر حیدرآباد والوں نے ہمت ہارنی نہیں ہے. ابھی موقع باقی ہے. اس سے پہلے کہ ہم سکور بورڈ کی طرف چلیں، ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال بھی لیتے ہیں. جی عبد الخالق اتاری ہوا کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. آج جو کلام پیش کیا جائے گا تو اس حوالے سے کچھ معلومات ارشاد فرمائیں کہ یہ کلام ریکارڈ کہاں کیا گیا، لکھا کس نے ہے، اور اس کی طرز کیسے ڈیسائیڈ ہوئی. اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ جو کلام کے اندر پیغام دیا جاتا ہے تو یہ ان پٹ آپ کی طرف سے ہوتی ہے یا شاعر اپنی مرضی سے اس میں یہ سب چیزیں شامل کرتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. ویسے تو ہمارے ذہنی آزمائش کا کلام نارملی پچھلے کئی سالوں سے جنید شیخ اتاری بھائی لکھتے ہیں. اس بار ہم نے ہمارے ڈاکٹر زیرک ہیں جو ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی ہیں، UK میں ہوتے ہیں، مدنی چینل پر بھی نگران شورا کے ساتھ بعض سلسلوں میں تشریف لاتے ہیں، اچھے اشعار لکھتے ہیں. تو اس بار ہم نے 2-3 جگہ سے کلام لکھوایا تھا، پھر ان کا کلام ہمیں بہت پسند آیا، مجلس نے فیصلہ کیا. اس کے بعد ماشاءاللہ غالباً جنید شیخ بھائی اور اشفاق مدنی بھائی نے مل کر اس کی طرز بنائی. اور طرز جب ہمیں 2-3 طرزیں انہوں نے دکھائیں تو ہمیں یہ والی طرز بہت اچھی لگی، جو پھر ہم نے اس کو سلیکٹ کیا. اور یقیناً کچھ نہ کچھ مشاورت ہم بھی کرتے ہیں کہ جناب کلام صرف کلام نہ ہو، فضائل پر مبنی نہ ہو، کچھ پیغام ہو، اس میں کوئی میسج بھی ہو، اس میں کوئی ایسا جذبہ بھی ہو کہ جس کلام کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو الحمدللہ یہ سب کی مشاورت سے ہوتا ہے. آج آپ سنیں گے تو پھر آپ سب کا فیڈ بیک لیں گے کہ کیسا آپ کو لگا. جی عاطف بھائی سوال پوچھیے. سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ واہ بھائی. منہ بولے بیٹے ان کا نام کیا ہے؟ محمد غفران رضا اتاری سوات خیبر پختونخوا سے. جی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب درست ہے. سوات سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیں. جامعۃ المدینہ سوات میں درجہ ثالثہ میں پڑھا. ماشاءاللہ سوات میں بھی جامعۃ المدینہ ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ آپ کو برکت دے. تحفہ پیش کریں بھائی نے. تحفہ ان سے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے تکلیف نہ دیجیے. ہاں یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. تقریباً اس میں 96 جو ہے حکایات بھی ہیں بزرگان دین. میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں نے اس کتاب سے کئی بیانات کیے ہیں. اتنا خزانہ ہے اس کے اندر. اور یقین کرے اس میں ناظرین، میں آپ کو اس کتاب کی خاص بات بتاؤں کہ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن آپ اس کتاب کو پڑھ لیں، اتنی مختصر ہے مگر اتنی مثالیں دی ہے اور ایسے ایسے ٹاپک پر سمجھایا ہے کہ کہاں کہاں ہم جا کر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں اندازہ ہی نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو ون آف دا بیوٹیفل بک. اس کتاب کو ضرور حاصل کریں. زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، صرف 100 روپے میں طلب کر سکتے یہ ہیں. تو تحفہ دینے والی کتاب ہے، بلکہ جو زیادہ تکلیف دیتا ہو اس کو پہلے تحفے میں دے دیں تاکہ وہ بھی تکلیف ہمیں نہ دے، اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. چلے جناب ایک اور سوال کریں. ایک اور سوال کرتے ہیں کہ مشہور کتاب بہار شریعت یہ کس عنوان پر ہے، یعنی اس کا موضوع کیا ہے، کس موضوع پر کتاب ہے یہ؟ ہائے ہائے، یہ تو کمال کا سوال ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا السلام. نام اسامہ الیاس اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مولا علی درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. جو سوال کیا گیا وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب فقہ کے موضوع پر لکھی گئی ہے. جی جناب. ہاں فقہ کے موضوع پر ہے. ان کا جواب بھی درست ہے اور انہیں امیر اہل سنت کی خوبصورت کتاب نماز کا طریقہ جی یہ پیش کر رہے ہیں. جناب یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے. اور یہ جو فقہ جو بہار شریعت کی بات ہوئی نا, امیر اہل سنت کی زبانی ہم نے سنا, یہ عالم بنانے والی کتاب ہے. بہار شریعت تو خزانہ علم دین کا ماشاءاللہ. چلے جناب, سوال بھی ہو گئے, جواب بھی ہو گئے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اس کی تم لوٹ لو برکتیں اور بھی اس کی تم لوٹ لو. حیدرآباد 8, پاک پتن 10. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلنے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد صادق ہے. میں آپ کے ذہنی آزمائش کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میں نے تقریباً سیزن 11 سے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا اور ماشاءاللہ بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ مزید کامیابی عطا کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. آئیے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. دائیں طرف حیدرآباد والے, بائیں طرف پاک پتن والے, دونوں سے 5-5 اشعار سننے ہیں. پہلا شعر حیدرآباد والوں سے سنیں گے. تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے. خمے گردن ہلال آسمان ذل جلالی ہے. خمے گردن ہلال آسمان ذل جلالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے, اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے. تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے. اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. سبحان اللہ. سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی. بوندیا لکھائے رحمت کی برس جانے دو. سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی, بوندیاں لکائے رحمت کی برس جانے دو. جواب درست دے دیا. سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی. سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی. سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی. بولیاں لگائے رحمت کی برس جانے دو. بولیاں پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں.
پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیری نغمہ کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو. نغمہ کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو. اب یہ اتنے مبارک شعر ہیں اور اتنے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھانا پڑے گا. یعنی یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ مدینے سے دور رہ کر آقا سے دور رہ کر اب جان بھی باقی نہیں بچی ہے, ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر نغمہ کم, یہاں کم کا لفظ ہوتا ہے اٹھ جا. غوث پاک فرماتے ہیں نا کم باذن اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح مردوں کو زندہ فرماتے تھے. تو بس آقا کی آواز آنے کی دیر ہے, نبی پاک کی طرف سے بلاوا آنے کی دیر ہے. بس کانوں میں یہ آواز جانی ہے کہ میری جو جان چلی گئی ہے نا وہ واپس آ جائے گی, جان شیری واپس آ جائے گی. کہتے ہیں جان میں جان آ جائے گی جب نبی پاک کے در کا بلاوا آ جائے گا. کیا کہتے, پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جان شیری نغمہ کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو. پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیری پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیری پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیری نغمہ کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو. نغمہ کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو. یہ کلام سنے اور ایک شعر نہ سنے تو بات پوری نہیں ہوتی. چلے میں حاضرین سے وہ شعر بیچ میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ طرز بنی ہوئی ہے تو نعت خواہ ہمیں سنا دیں گے. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو. کتنے خوش نصیب ہیں جو مدینے پہنچ گئے ہیں, جو مدینے جا رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ, ہمیں چھوڑ کے نہ جانا. بچے بھی ہیں ہمارے ساتھ. جی ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو. یہ شعر بچے تو مشکل ہے سنا سکیں. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بھی چلتے ہیں ردا قافلے والو ٹھہرو. مٹریاں گٹھڑیاں گٹریاں. تھوڑا سا مشکل شعر ہے. چلیں کسی اور بھائی سے سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بھی چلتے ہیں رضا قافلے والو ٹھہرو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو. گٹریاں توش آئے امید کی کس جانے. اب دیکھیے یہ کمال کا کلام ہے. یہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا. وہ اب دیکھیے گٹھڑیاں کستا کا ہے بندہ. اب ذرا سمجھیے گا جب کہیں جانا, اب تو بیگ آ گئے نا, پہلے کیا ہوتا تھا گٹھڑیاں ہوتی تھی تو بندہ گٹھڑیاں کستا تھا کہ اب سفر تیار کرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے بھی لے جاؤ قافلے والو. کون سی گٹھڑیاں کسنی ہیں؟ توشائے امید کی, نبی پاک کی بارگاہ میں جانے کی جو امید ہے نا اس کا جو سامان ہے, میں ذرا بس اس کی گٹھڑیاں کس لوں, پھر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو, گٹھڑیاں توشائے امید کی کس جانے دو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو. ہم بھی چلتے ذرا قافلے والو ٹھہرو. ہم بھی چلتے ذرا قافلے والو ٹھہرو. گٹھڑیاں تو کس جانے دو. ہم بھی چلتے ذرا قافلے والو ٹھہرو. رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں, ارے خدا نہ کرے. ہم بھی چلتے
اس کلام کے صدقے مرشد کے ساتھ ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. حیدرآباد والوں سوال ہے، احد پاک کی چوٹی سے الجھ لے شب بھر. عہد پاک کی چوٹی سے الجھ لے شب بھر. جلدی کیجیے. عہد پاک کی چوٹی سے الجھ لے شبر، صبح ہونے دو شب عید نے ہارے گیسو. صبح ہونے دو شب عید نے ہارے گیسو. جواب درست دے دیا ہے. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. جواب درست دے دیا ہے. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارض سے لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب اگلا شعر سننا ہے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے. یہ بڑا حوصلہ دینے والا شعر ہے. بعض لوگ ساتھی نہیں ہوتا تو دین کا کام روک دیتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جنجلا کے سردے پٹکو چل رہے مولا والی ہے. پھر جنجلا کے سردے پٹکو چل رہے مولا والی ہے. ارے جب اللہ کی رحمت ساتھ ہے تو بے شک کوئی ساتھی نہ ہو، پھر ساتھی ملتے جاتے ہیں، کاروان بنتا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. پھر پھر کر ہر جانب دیکھوں، کوئی آس نہ پاس کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ایک ٹوٹی آس نے ہارے جی سے رفاقت پالی ہے. پھر پھر کر ہر جانب دیکھوں، کوئی آس نہ پاس کہیں. ہاں ایک ٹوٹی آس نے ہارے جی سے رفاقت پالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج. کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج، نکرے ہوئے جوبن میں قیامت کی پھبن پھول. کیا بات ہے. کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج، نکھرے ہوئے جوبن میں قیامت کی پھبن پھول. جواب درست دے دیا ہے. گرمی یہ قیامت ہے کہ کانٹے ہیں زباں پر. بلبل کو بھی ایسا کیو صحباؤ لبن پھول. بلبل کو بھی ایسا کیے صحباؤ لبن پھول. جواب درست دے دیا ہے. زبردست تیاری ہے جناب. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے. چلے اسی کلام کو لے کر آگے چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کمال کلام ہے. سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. یہ کون سنائے گا؟ سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سرتاب قدم تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول. لب پھول بدن پھول ذہن پھول دکن پھول. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انشاءاللہ ان کو سوٹ پیس تحفے میں پیش کیا بات ہے جناب. پھولوں کی بات کی ہے تو سوٹ بھی مل رہا ہے. ایک اور بڑا کمال کا شعر ہے اسی کلام کا. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا.
तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। मेरा नाम मोहम्मद शबीर रजवी। तिनका भी हमारे हिलाए तो नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए कोहे मन फूल। महन फूल। आका तुम चाह, देखिए क्या कमाल की बात है हुजूर, हमारी तो इतनी भी औकात नहीं कि तिनका हिला दें, मगर आका आप चाहें तो बड़ा पहाड़ जो है ना, कोहे महन, अब यहाँ गमों का पहाड़ भी हो सकता है कि हमारे सर पर गमों का पहाड़ क्यों ना हो, आप चाहें तो हुजूर वो फूल जैसा हो सकता है, हमारे गम सारे दूर हो सकते हैं, तुम चाहो तो अभी हो जाए कोहे महन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है, इनको भी इंशाल्लाह सूट पीस दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चले जनाब, तहाइफ भी बट रहे हैं, सवाल जवाब भी हो रहे हैं। जी मगर आप खानदानी रिश्ते करें या ना करें, नाजरीन चाह रहे हैं कि आपसे भी कुछ पूछा जाए। मैं भी खानदानी रिश्तों वाला आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको आपके खानदान के जितने भी रिश्ते हैं सबको सलामत रखें। आमीन आमीन। अब आपने ये नातिया अशार सुने सबसे माशाल्लाह, इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल पर दावत इस्लामी के हमारा जो ज़हनी आजमाइश का कलाम था ये अपलोड हो चुका माशाल्लाह। ये नात प्रोडक्शन के चैनल पे हुआ है, जरा बताइएगा। जी नात प्रोडक्शन जो हमारा यूट्यूब पर दावत इस्लामी का ऑफिशियल चैनल है, थोड़ी देर में हम यहाँ इसको दिखाएंगे, लेकिन जिनको जल्दी हो तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं और उसको शेयर भी कीजिए। और नात प्रोडक्शन का जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, मुख्तलिफ नातें कलाम बड़े प्यारे प्यारे उस पर आते रहते हैं। तो ज़हनी आजमाइश का कलाम वहाँ अपलोड हो चुका है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश के जिनको जल्दी है वो तो वहाँ चले जाएंगे, और हमें जो जल्दी है तो हम आपकी तरफ आएंगे। और एक मैसेज है कि अब्दुल हबीब भाई से भी कोई ऐसा शेर सुने जिसमें लफ्ज हो तेज नमक। मेरा ख्याल है हमने जी पिछले दिनों आपने ये शेर सुनाया भी था गालिबन। दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। चले ये शेर भी हो गया, तोहफा भी दें फिर भाई। तोहफा भी देंगे इंशाल्लाह। ये जिन आइंदा जो इस तरह भेजे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मदनी अच्छी नीयत में पेश करें। हमें वो तोहफे भेजें इंशाल्लाह, दुरूद पाक के तोहफे भेजें, हमारी मगफिरत की दुआ कर दें, मदीने हाजिरी की दुआ कर दें। चले नाजरीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद रहील है, मैं जामपुर चलवेना पे अब्दुल हबीब चाचू आज असां टीम पाक पतन को सपोर्ट कीते थे, जज़ाकल्लाहु खैर। चले जनाब, तुसी सानू चाचू बोल देता है, बट मेरा सपोर्ट तो दोनों टीमों को है, आपका पाक पतन को है, लेकिन ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको और तरक्कियां दे। चले जनाब, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बोलता है। कुछ सही हर कदम पर ही तुम बाकरी ना चलो। जरा 20 नंबर पाक पतन के, 18 नंबर हैदराबाद के। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट, अकीदा-ए खत्म नबूवत को मजीद हमारे अकीदे को मजबूत करने वाला सेगमेंट का नाम है सबसे आखिरी नबी। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब, सबसे आखिरी नबी सेगमेंट में अब बारी है हैदराबाद वालों की। पहला सवाल करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर देते हुए अपनी उम्मत को कितने झूठे नबूवत का दावा करने वालों की निशानदही करवाई? खौफ रब का है दिल में बसाए हुए, खौफ रब का है दिल में बसाए हुए, लूटने तुम भी ऐसा खजीना चलो, खजीना चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़े झूठे हो गए, उनमें से हर एक ये गुमान यानी ख्याल करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं ख़ातमुन नबीयीन यानी आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। सुभान अल्लाह, 30 कज़्ज़ाब यानी नबी पाक ने यहाँ तक बता दिया कि मेरी उम्मत में 30 ऐसे झूठे होंगे, हर एक गुमान करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं खातमुन नबीयीन यानी आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस हदीस की शरह बयान कीजिए जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि ये 30 झूठे नबी हैं, ये वो हैं कि जिन्हें ये गुमान हुआ कि मैं वो, ये 30 झूठे नबी वो हैं कि जिन्हें ये गुमान था कि वो नबी हैं, हालांकि मैं खातमुन नबीयीन और आखिरी नबी हूँ। और इनके अलावा और भी बहुत सारे जिन्हें किसी ने नबी ना माना, वो बहुत बकवास करके मर गए, वो तो बहुत हैं। ये वो हैं कि जिनका फितना फैला और लोगों ने इन्हें कबूल किया, लेकिन इसके अलावा और जो हैं उन्होंने बकवास की और मार गया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। जी, इसकी शरह ये है
کہ یہ 30 जूठे नबी वो हैं जिन्हें लोगों ने नबी मान लिया और इनका फसाद फैल गया। दूसरे किस्म के मुद्दई नबूवत यानी नबी होने का दावा करने वाले जिन्हें किसी ने नहीं माना, वो बकवास करके मर गए, वो तो बहुत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और अल्लाह हमें इस अकीदे पर मरते दम तक इस्तिकामत नसीब फरमाए। जनाब अब बारी है हैदराबाद वालों की। लफ्ज़ खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी के बजाय असली नबी करने वाले का क्या हुक्म है? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन का माना है आखिरी नबी, कि उसके ज़माने में या उसके बाद कोई और नबी ना बने। जो कहे कि लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी नहीं बल्कि असली नबी है, वो काफिर है। जनाब खातमुन नबीयीन के माना है आखिरी नबी के इस ज़माने में और इसके बाद कोई नबी न बने, इस माने पर उम्मत का इज्तिमा है, यानी इत्तिफाक है कि जो कहे इसका माना आखिरी नबी नहीं बल्कि असली नबी हैं, वो काफिर है। यकीन करें ये इतना मजबूत अकीदा होना चाहिए और इसमें जरा बर रत्ती बराबर कहते हैं ना शक की गुंजाइश नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। खत्मे नबूवत के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने जो कुछ चाहा अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाया, लेकिन मुझे ये फरमाया गया कि तुम आखिरी नबी हो, तुम्हारे बाद कोई नबी। अल्लाह की तरफ से फरमाया गया तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन यहाँ ये बता दूं कि जो हमारा कलाम है अभी बताया गया मुझे, वो अब्दुल हबीब अत्तारी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अपलोड हुआ है, तो आप वहाँ जाकर इस कलाम को देख सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ देर बाद जब हमारे यहाँ नात ख़्वानी होगी उसके बाद हम इस कलाम को यहाँ भी इंशाल्लाह डिस्प्ले करेंगे। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए मिलकर अमीर अहले सुन्नत ने बड़े प्यारे नारे अता फरमाए हैं, सब मिलकर लगाते हैं। मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला शाहे हर दो सरा अकीदा सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का अकीदा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी खत्मे रसूल की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। खत्मे रसूल की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। नूर मुजस्सम तेरे सिवा नूर मुजस्सम तेरे सिवा नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं है। खत्मे रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। चले जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 22 नंबर हैदराबाद के हैं, 24 नंबर पाकपतन के हैं, 2 नंबर से पाकपतन वाले आगे हैं। अभी एक और नया सेगमेंट आया है और वो सेगमेंट क्या है आपको बताते हैं, क्योंकि सेगमेंट का नाम है क्या आया क्या गया। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। इस सेगमेंट में क्या होगा? इस सेगमेंट में कुछ इनको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, किताबें भी हो सकती हैं, दावत इस्लामी के कुछ शोबाजात के टाइटल्स भी हो सकते हैं, और गौर से देखना होगा क्योंकि थोड़ी देर बाद उसमें कुछ तब्दीली हो जाएगी, यानी कोई एक किताब या कोई एक टाइटल कम हो जाएगा और वो इजाफा कर दिया जाएगा।
اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ کون سی چیز بدلی ہے, کیا گیا ہے کیا آیا ہے. وہ صحیح جواب دیں گے تو انہیں 2 نمبر ملیں گے, اور پھر اسی سے متعلق کچھ چیزیں بتائی جائیں گی جس پر سوال ہوگا, مگر پہلے غور سے دیکھنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. حیدرآباد والوں کی باری ہے, غور سے دیکھیں کیا آیا کیا گیا. اسکرین پر یہ 6 کتابوں کے ٹائٹل ہیں. ہاں جناب, اب بتائیے وہ کون سی کتاب ہے جو بدل گئی ہے. 25 سیکنڈ ہیں, اسکرین پر دکھائیے. وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی جی, یہ سیکنڈ چل رہے ہیں اسکرین پر, کتابیں دکھائی. دیکھیں نیا سیگمنٹ ہے نا, تو تھوڑی دیر ان کو دینی پڑے گی آپ کو, کہ وہ اسکرین پر آنے کے بعد چلی گئی. اب جب واپس آپ لے کر آئے تو وہ اسکرین پر رکھیں 25 سیکنڈ, اور پھر ان کو موقع دیں کہ یہ بتائیں کون سی کتاب بدل گئی. یہ بتائیں گے؟ اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب کے ٹائٹلز ہیں نا وہ پڑھائی نہیں دے رہے, کیونکہ وہ اسکرین ان سے کافی دور ہے. تو کیا ہم اس کو تھوڑا سا زوم کر سکتے ہیں فل اسکرین؟ جی انشاءاللہ آپ کو زوم کر کے دوبارہ دکھاتے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جی انشاءاللہ. پہلی باری میں آپ کو 15-20 سیکنڈ تک یہ دکھائے جائیں گے, پھر جو بدلنے کے بعد وہ پھر آپ کو 15-20 سیکنڈ کے دکھایا جائے گا, اور اسی میں آپ نے پکڑنا ہوگا کہ وہ کون سی کتاب تھی جو بدل گئی ہے. جی ایک کال دیجیے گا سلسلے میں. عبدالحبیب بھائی, جیسا کہ پچھلے سال بہاولپور میں ذہنی آزمائش کا ایک ایپیسوڈ آپ نے فرمایا, آپ سے عرض یہ ہے کہ اس سال بھی ذہنی آزمائش کا ایک ایپیسوڈ بہاولپور میں فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس سلسلے ذہنی آزمائش اور تمام دعوت اسلامی اور بالخصوص قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خیر فرمائے, دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ اپنے نگرانوں سے بھی رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم نے بھی طے کرنا ہے کہ ہم دسمبر کے اندر جو آؤٹ ڈور پروگرامز کریں گے کن کن شہروں میں کرنا ہے, تو جن شہروں کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گی پھر ان سے مشورہ کر کے کچھ شہر ہم نے ڈیسائیڈ کرنے. ایک اور کال دیجیے گا. میں ہوں غلام محمد اتاری. میں ہوں احمد ایان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش میں بہت ہی اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے مل کر دیکھتے ہیں. آج ہم دونوں ٹیموں کے ساتھ ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. ایک اور کال دیجیے گا. محمد میلاد رضا تاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ بوائے شمع کوٹ میں حفظ قرآن کی شہادت حاصل کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے. میں آج پاک وطن کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مدینہ اور دعا مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. ہمارا کلام اگر ریڈی ہے تو آئیے پھر ہم کلام دیکھ لیتے ہیں, جب تک ہماری مجلس کچھ اس میں تبدیلی لا رہی ہے, نیا سیگمنٹ ہے. تو اگر کلام ریڈی ہے ذہنی آزمائش کا تو آئیے پھر وہ دیکھ لیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور ہی نور ہے, علم یہ نور سے آیا ہے. نور ہی نور ہے, علم یہ نور سے آیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ایک باب علم کا اوروں کے سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے گا. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم نور ہے, چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا. دل کا روشن کریں آپ گینا چلو. علم کا نور ہے, تم بھی بھر لو ذرا. فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے, سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں, لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں. کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا. دل کا روشن کریں آپ گینا چلو. علم کا نور ہے, تم بھی بھر لو ذرا. فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ, جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ.
جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو، نگیدہ چلو۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، عشق مرشد ملے فیض احمد رضا، میل دل کا دھلے بحر غوث الورا، برکتیں اور بھی اس کی تم لوٹ لو، برکتیں اور بھی اس کی تم لوٹ لو، کھول کر تم اگر چشمے بینا چلو، چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، ایک قدم سوئے منزل ہے ہر ایک سوال، ہوش اپنا یہاں رکھنا ہوگا وہاں، دل کی دھڑکن بھی مچلے گی ہر ایک گھڑی، دل کی دھڑکن بھی مچلے گی ہر ایک گھڑی، ہر قدم پر تحمل کا زینہ چلو، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے فرشتے اپنے بازوؤں سے اس پر سایہ کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ مچھلیاں جن کو دے مغفرت کی دعا، اور آقا کریں وارث الانبیاء، بالیقین انبیاء کی ہے میراث علم، بالیقین انبیاء کی ہے میراث علم، ڈھونڈنے درس گاہ میں دفینہ چلو، چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، علم کا نور ہے عشق کے بول بھی، پھر اکیلے سفر جوش بھی ہوش بھی، کچھ مکمل نہیں کچھ غلط کچھ صحیح، کچھ مکمل نہیں کچھ غلط کچھ صحیح، ہر قدم پر ہی تم باقرینہ چلو، باقرینہ چلو، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، علم سے قلب جن کے منور ہوئے، خلق میں ان کے درجے بھی برتر ہوئے، خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے، خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے، لوٹنے تم بھی ایسا خزینہ چلو، 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 چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، پھر سے تیار ہے اب سفینہ چلو، عاشقوں آؤ سوئے مدینہ چلو، یہ عجب ریت ہے ہار بھی جیت ہے، یہ عجب ریت ہے
है, हार भी जीत है, लेके गर्दर पे तुम चाक सीना चलो, चाक सीना चलो। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करें आप गिना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। जज आए घड़ी जिसका है इंतजार, दिल भी फर्दे मोहब्बत में है बेकरार। उस घड़ी होगी जीरत की मेराज जब, उस घड़ी होगी जीरत की मेराज जब, इसको मुर्शिद कहे चल मदीना चलो, चलो। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करें आप गिना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलाम आपने देखा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इस कलाम को दोबारा सुनना हो तो जैसा कि मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल है अब्दुल हबीब अत्तारी का, वहाँ पर आप जाकर इस कलाम को इंशाल्लाह बार बार सुन सकेंगे, चाहें तो शेयर कर सकेंगे। अब इंशाल्लाह वक्त हुआ है नेक अमाल का हम जायज़ा भी लेंगे और इंशाल्लाह मज़ीद यहाँ भी नात ख़्वानी होगी, आपकी कॉल्स भी होंगी और प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए। जिनके पास मौजूद नहीं है वो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी अपना जायज़ा ले सकते हैं। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़ात, तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीचे रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे घर में पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से किसी एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद न करे, सफाई और सिरके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हम सबको इखलास के साथ नेक अमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए इंशाअल्लाह हम नात ख़्वानी में शामिल हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका करो
زندگی کا وہی خطاب آخر میں زندگی کا وہی خطاب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ منگے جوش پر آئے ارادے گدگداتے منگے جوش پر آئے ارادے گدگداتے جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے میرے آقا 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 بلاتے جگاتے قسمت چاہتے جس کی دور میں 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 جس کو چاہتے اپنے روزے بلاتے وہ جس کو چاہتے اپنے روزے بلاتے وہ جس کو چاہتے اپنے روزے بلاتے کا منصب کی دولت قسم خدا کی ہے حقیقت جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے اس کی دور میں جگاتے ہیں قسمت چاہتے اس کی دور میں جانے کہاں مدینے والے بلا رہے ہیں جگاتے قسمت چاہتے جس کی دور میں جگاتے قسمت چاہتے جس کی دور میں جگاتے قسمت چاہتے جس کی دور میں سویا ہوا نسیم جگا دیجئے حضور سویا ہوا نسیم جگا دیجئے حضور میٹھا مدینہ
हंसा दीजिए हुजूर जगा दे इस मस चाहते हैं जिसकी ज़मीन भर में जगा दे इस मस चाहते हैं जिसकी ज़मीन भर में जगा दे इस मस चाहते हैं जिसकी ज़मीन भर में वो जिसको चाहते हैं अपने रोज़े पर बुलाते हैं वो जिसको चाहते हैं अपने रोज़े पर बुलाते हैं जिसको चाहते हैं अपने रोज़े पर बुलाते हैं खुदा चाहने के तैबा को हमारा कब सफर होगा खुदा चाहने के तैबा को हमारा कब सफर होगा खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफर होगा मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं जमीले आदरी को देख कर हूरों में गुल होगा जमीले आदरी को देख कर हूरों में गुल होगा जमीले आदरी को देख कर हूरों में गुल होगा यही है वो जो नाते हबीबे हक सुनाते हैं यही है वो जो नाते हबीबे हक सुनाते हैं मंगे जोश पर आई इरादे गुदगुदाते हैं जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं मेरे आका बुलाते हैं मेरे आका बुलाते हैं मेरे आका बुलाते हैं मेरे आका बुलाते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हम भी कहें मेरे आका बुलाते हैं, मेरे आका बुलाते हैं। इंशाल्लाह वो दिन जल्द आएगा। आइए एक दो कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुल हबीब भाई, मेरा नाम हसन रजा बिन वसीम है और मैं कराची में रहता हूँ और मेरी सपोर्ट हैदराबाद की तरफ है और मेरे घर वाले ज़ैनियस मैच बहुत शौक से देखते हैं और मैं भी, और मेरी दुआ है कि ज़ैनियस मैच यूं ही चलता रहे और हमारे प्यारे बापा जान अमीर अहले सुन्नत को उम्र दराज़ी बे खैर अता हो और दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी अगली कॉल दीजिएगा। मैं मोहम्मद अरसलान अत्तारी बात कर रहा हूँ सूबा पंजाब के जिला राजनपुर की तहसील जामपुर से, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाजी अब्दुल हबीब का जो सिलसिला है ज़हनी आज़माइश, इस सिलसिले का हम सारा साल इंतजार करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है और हम दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आप सबकी दुआओं का, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। आइए प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रखें। मदीना चलो ये अजब रीत है हार भी जीते हैं। चलें जनाब, वो सेगमेंट जो दोबारा हमने करना है, क्या गया क्या आया। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट क्या गया और क्या आया। आज़माइश देखो फिर से आया है। अब गौर से आपने देखना है, आपने गौर से देखना है 6 ये 7 जो भी टाइटल होंगे किताबों के, आपने असल ये देखना है कि कौन सी किताब ऐसी है जो बाद में आ गई है। जो आ गई है वो आपने बताना है, जो गई है वो नहीं बताना।
यानी आपने बताना है कि अब नई कौन सी ऐड हो गई है, तो कम से कम आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाएगा। दोनों बता देंगे कि कौन सी चली गई है कौन सी आ गई है तो भी ठीक है, वरना एटलीस्ट आपने चेंज बताना है कि वो कौन सा टाइटल है जो नहीं था और अब आ गया है। गौर से देखेंगे और देखते हैं, आपको कुछ सेकंड्स मिलेंगे। दिखाइए जनाब, हैदराबाद वालों की बारी है। उस घड़ी होगी जीरत की मेराज जब, इसको मुर्शिद कहे चल मदीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का। गौर से किताबें देख लें कौन सी है, कौन कौन सी किताबें हैं। इन 6 किताबों में से अब कोई किताब चेंज हो जाएगी। अब आपने देखना है वो कौन सी किताब है जो चेंज हो जाएगी। जनाब चेंज हो गई है। अब आपके पास 15 से 10 सेकंड है जिसमें आपने नाम लेना है। सारे लोग खामोश रहेंगे। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिकाने हदीस की हिकायात। आपका कहना है आशिकाने हदीस की हिकायात, अरबी नाम है अर्रहलतु फी तलबिल हदीस। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब ये किताब चेंज हो गई। मैं इस किताब के बारे में कुछ आपको बताऊंगा, दोनों टीमें आप गौर से सुनेंगी और यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी इस किताब का तारुफ सुन लेंगे ताकि किताब पढ़ने का शौक बढ़ जाए। मगर इसी तारुफ से दोनों टीमों से सवालात भी होने हैं। तारुफ क्या है? इस किताब की चंद खुसूसियात तर्जमा करते हुए दर्ज झेल उमूर का खुसूसी तौर पर इस किताब में ख्याल रखा गया है। इस किताब के बारे में जी दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जनाब, इस किताब के बारे में जो मेरे पास मालूमात है, दुरूद पाक पढ़ें एक बार फिर। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, तलब इल्म दीन के लिए सफ़र की अहमियत और फजीलत पर मुश्तमिल रिवायात और हिकायात का बेहतरीन मजमुआ अर्रहलतु फी तलबिल हदीस, तर्जमा बनाम आशिकाने हदीस की हिकायात। इस किताब की चंद खुसूसियात तर्जमा करते हुए इन उमूर का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है। सलीस और बा मुहावरा तर्जमा किया गया ताकि कम पढ़े लिखे इस्लामी भाई भी समझ सके। आयत मुबारक का तर्जमा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के तर्जमा कुरान कंजुल ईमान से लिया गया। आयत मुबारक के हवाले नीज हत्तल मकतूर अहदीस व अकवाल वगैरह की तखारीज का भी एहतमाम किया गया है। बाज़ मकामात पर मुफीद और ज़रूरी हवाशी का एहतमाम किया गया है। बिलखुसूस ख़ज़ाइनुल इरफान से कई आयात मुबारक की तफसीर हाशिये में लिख दी गई है। मुश्किल अल्फाज पर एराब लगाने की सई भी की गई है। मुश्किल अल्फाज के मानी हिलालैन यानी ब्रैकेट्स में लिखने का एहतमाम किया गया है। अलामात तरकीम यानी रुमूज़ औकाफ का भी ख्याल रखा गया है। इस किताब के मुसन्निफ अहमद बिन अली बिन साबित बगदादी हैं। कुन्नियत अबू बकर है और खतीब बगदादी के नाम से मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह 396 हिजरी माह जमादुल आखिर के आखिरी अशरे बरोज़ जुमेरात हिजाज के मुज़ाफ़ाती इलाके गुज़ैया में पैदा हुए और दर्जी जान में परवरिश पाई। ये हो गया इस किताब के मुसन्निफ का तारुफ। इस किताब को लिखा कैसे गया, इसमें है क्या क्या। मगर जनाब अब आपसे इसी बारे में सवाल होगा। पहला सवाल है, इस किताब में क्या बयान किया गया है? इस किताब में जो है बुजुर्गान दीन जिन्होंने तलब हदीस में सफ़र किया उनके फ़ज़ाइल और उनके जो है फ्यूज़ बरक़ात जो है जिस तरह उन्होंने किस तरह सफ़र किया उसके बारे में बताया गया है। तलब इल्म दीन के लिए सफ़र की अहमियत और फजीलत पर मुश्तमिल रिवायात और हिकायात हैं। जवाब इनका दुरुस्त मान रहे हैं। ये किताब किस अरबी किताब का तर्जमा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहलतु फी तलबिल अहादीस। अर्रहलतु फी तलबिल हदीस, इसका इनका जवाब भी दुरुस्त मान रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस किताब के मुसन्निफ का नाम बताएं। बहुत गौर से सुनना था जनाब, जो बयान हुआ उसी में से सवाल हो रहे हैं। हाथों हाथ सुनना है, हाथों हाथ जवाब देना है। क्या गया क्या आया जनाब?
अहमद बिन अली। अहमद बिन अली बिन साबित बगदादी इस किताब के मुसन्निफ का नाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किताब में मौजूद आयत का तर्जमा कहां से लिया गया है? तर्जुमा कंजुल ईमान से लिया गया और तफसीर खज़ाइनुल इरफान से। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, गौर से देखते भी हैं, गौर से सुनते भी हैं। अब बारी पाक पतन वालों की है। कुछ स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कुछ सेकंड के लिए, गौर से देखना है क्या गया क्या आया। 6 किताबें हैं नाजरीन, सारी किताबें कमाल की हैं, मगर एक किताब ने बदलना है। क्या जाएगा क्या आएगा, देखते हैं जनाब। गौर से इनके नाम देख लें जी। जनाब कुछ बदल गया है, सब खामोश रहेंगे। नई किताब आई है मदनी पंसूरा। मदनी पंसूरा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगली बार कुछ सेकंड्स कम करने पड़ेंगे ताकि मजीद मुश्किल हो जाए। लेकिन अब मदनी पंसूरा का तारुफ सुनिए। इस किताब के मौलिफ शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हैं। इस किताब में औराद व वज़ाइफ के मुतालिक बहुत सी मालूमात है। मसलन बिस्मिल्लाह शरीफ के 8 औराद, करम के 3 हुरूफ की निस्बत से सूरह बकरा की आखिरी आयात पढ़ने के 3 फ़ज़ाइल, कुरान के 4 हुरूफ की निस्बत से आयतुल कुर्सी के 4 फ़ज़ाइल, मुस्तफ़ा के 5 हुरूफ की निस्बत से सोते वक्त पढ़े जाने वाले 5 वज़ाइफ, रहमत के 4 हुरूफ की निस्बत से सूरह कहफ के 4 फ़ज़ाइल, पंजतन के 5 हुरूफ की निस्बत से सूरह फलक और सूरह नास के 5 फ़ज़ाइल, मग़फ़िरत के 5 हुरूफ की निस्बत से इस्तिग़फ़ार के 5 फ़ज़ाइल, वाहिद के 4 हुरूफ की निस्बत से कलमा तैयबा के 4 फ़ज़ाइल, ईमान पर ख़ात्मे के 4 औराद। ये हो गया तारुफ। मदनी पंसूरा पढ़ने वाला है ज़रूर लीजिए, हर घर में होना चाहिए। मगर अब इस तारुफ से निकाले गए सवालात और उसके जवाबात। हैदराबाद वालों सवाल है, आसान सवाल आ गया है। मदनी पंसूरा के मौलिफ कौन है? शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस किताब में बिस्मिल्लाह शरीफ से मुताल्लिक कितने औराद जिक्र किए गए हैं? बिस्मिल्लाह शरीफ से कितने औराद के मुताल्लिक कितने औराद जिक्र किए गए हैं? इतना ही देर में सुनना था और याद भी करना था। करम के 3 हरूफ की निस्बत से 3 औरात। इस किताब में बिस्मिल्लाह शरीफ के 8 औराद जिक्र हुए हैं। गलती हो गई है जनाब। इस किताब में आयतुल कुर्सी के कितने फजाइल बयान किए गए और किस निस्बत से? सवाल क्या? इस किताब में आयतुल कुर्सी के कितने फजाइल बयान किए गए और किस निस्बत से? तीन फजाइल बयान किए गए। आयतुल कुर्सी के कुरान के 4 हुरूफ की निस्बत से 4 फजाइल बयान किए गए हैं। जवाब नहीं दे सके जनाब। इस किताब में सूरह फलक और नास के कितने फजाइल बयान किए गए और किस निस्बत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजतन के 5 हुरूफ की निस्बत से 5 फजाइल। सूरह फलक और सूरह नास के पंजतन के 5 हुरूफ की निस्बत से 5 फजाइल बयान हुए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मुकाबला बराबर हो गया है, दोनों के नंबर 7 हो गए हैं। अब जनाब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है नामों की दुनिया। बोर्ड लगाएं। नामों की दुनिया। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। दोनों टीमों की तरफ से एक इस्लामी भाई यहां आएंगे और आपके पास 5 नाम लिखे होंगे। आपने इन नामों के माना भी बताने हैं, निस्बत भी बतानी है। नाजरीन, इस सेगमेंट की एक नीयत ये भी है कि अच्छे अच्छे नाम आपको पता चलें, यूनिक नाम पता चलें और उन नामों की निस्बतें भी पता चलें। पहले मैं बताता हूं यहां पर कौन कौन से नाम। बेटा थोड़ा सा साइड पे होंगे, कैमरामैन भाई दिखाएंगे। उसैद, असअद, सदीद, बुरहान और अमान, ये 5 नाम हैं जिसके माना भी यहां पर ये लगाएंगे, निस्बत भी लगाएंगे। और यहां पर
हूद, यूसुफ, हाजिम, सुमामा और रजीन, ये 5 नाम है जिसके माना भी बताने हैं, निस्बत भी बतानी है। इनके पास 2 मिनट होंगे, टाइम इनका शुरू होता है अब। जनाब इसमें इस सेगमेंट में हमें नए नए नामों के माना भी पता चलेंगे। हमें बच्चों के नाम रखने होते हैं, लोग बाज़ औक़ात बड़े अजीबोगरीब नाम रखते हैं। इस सेगमेंट से खूबसूरत नाम चूज कीजिए, देखिए निस्बत क्या है, माना क्या है। बच्चे का नाम ये बेहतरीन तोहफा होता है वालिद की तरफ से, तो हमें बेहतरीन नाम अपने बच्चों को देना चाहिए। जनाब 1.5 मिनट बाकी है, सुकून से सही तरीके से लगाइए और चेक करके लगाइए। जनाब 1 मिनट रह गया है, बहुत करीब पहुंच गए हैं। जनाब आराम आराम से सही तरीके से, बोर्ड गिरा देंगे तो सारे नंबर ना चले जाएं, इतना जोश ना दिखाएं। जनाब गौर से, सुकून से चेक करें। जनाब हमारे हैदराबाद के इस्लामी भाई चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं है। आपने सारे लगा लिए हैं और जनाब हमारे पाक पतन वाले भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब सही करना चाहते हैं तो सही कर लें, एक बार और चेक कर लें। फाइनल है आपका? फाइनल टच दिया जा रहा है। 15 सेकंड मजीद हैं, और पढ़ना चाहें, दम भी करना चाहें तो दम भी कर दें बोर्ड के ऊपर। चलें जनाब, अब बारी है हमारे पाक पतन के इस्लामी भाई की। उसैद, इसका नाम है छोटा शेर और ये सहाबी रसूल का नाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। असअद, इसके माना क्या है? असअद कहते हैं जनाब बहुत कामयाब, और ये भी सहाबी रसूल का नाम है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सदीद, सदीद के माना बनते दुरुस्त करने वाला। सुभान अल्लाह, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम है। देखिए कितनी नई मालूमात मिल रही है। बुरहान, इसका माना होता है हुज्जत, दलील जिसमें शको शुबा ना हो, और ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम है। अमान, इसका माना होता है पनाह, हिफाजत, और सुभान अल्लाह ये भी हमारे आका का नाम है। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। हैदराबाद वालों की बारी है। जनाब हूद, हूद के माना है तौबा करके हक की तरफ रुजू करने वाला, और ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यूसुफ, यूसुफ के माना है निहायत खूबसूरत, और ये भी अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ का नाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाजिम, दूर अंदेश, तेज नजर वाला, इसका माना तेज नजर वाला भी बनता है, और हाजिम जो है ये सहाबी रसूल का नाम है। सुमामा, भरी शाखों वाला एक पौधा, ये एक पौधे को कहा जाता है, और ये भी सहाबी रसूल का नाम है। रजीन कहते हैं बावकार, बुर्दबार, संजीदा को, और सुभान अल्लाह जलीलुल कदर मुहद्दिस हाफिज रजीन अबदरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम है। हैदराबाद वालों ने भी 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों के अच्छे और प्यारे नाम रखने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इससे पहले एक कॉल लेते हैं जनाब। मोहम्मद समीउल्लाह पाक पतन शरीफ से। जहनी आजमाइश का नया कलाम तो सुन के मज़ा ही आ गया, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह पाक आपको और इस कलाम को लिखने वालों को और नात खां इस्लामी भाइयों को सलामत रखे, और हाजी साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी, आपके वालिदैन की, हम सब की और हम सब के वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जनाब हमें स्कोर बोर्ड दिखाइए। आज मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है नाज़रीन, क्योंकि दोनों टीमें, नहीं जनाब, हैदराबाद के 35 हैं और 37 नंबर हैं पाक पतन के। 2 नंबर से हैदराबाद वाले पीछे हैं। मुकाबले में अब 2 सेगमेंट बाकी हैं जो मुकाबले को करीब ला सकते हैं। सेगमेंट बड़ा दिलचस्प है, नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है।
30 सेकंड्स में बिखरा हुआ जुमला होगा जो आपने दुरुस्त करना है। बारी है हैदराबाद की, दिखाइए जनाब। ये दुरुस्त नहीं कर सकेंगे तो हाजरीन भी दुरुस्त करने का मौका दिया जाएगा, इसलिए हाजरीन भी गौर से देखें। जनाब, बड़ी प्यारी ये हदीस पाक है, कोशिश कीजिएगा कोई लफ्ज भी आगे पीछे ना हो ताकि पूरे के पूरे नंबर मिले। 10 सेकंड रह गए हैं। जी, यतीम बच्चों की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। दाखिल लफ्ज भूल गए आप। यतीम बच्चों की परवरिश करने वाला मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। 1 नंबर आपको दिया जाएगा, 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक एक लफ्ज काउंट कर लिया करें और फिर सारे अल्फाज आपके जुमले में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आसान मुझे भी पता है नहीं है, 30 सेकंड तो सोचने में ही लग जाते हैं, मगर जनाब इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है। पाक पतन वालों की बारी है जी। ये भी हदीस पाक है। पांच सेकंड रह गए हैं। अमानतदार ताजर क़यामत के दिन अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अमानतदार ताजिर, ये ताजरों के लिए कमाल की हदीस है। सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिए, ये मुफ्तियान किराम और उलमा के फजाइल बयान नहीं हो रहे। ए ताजिरों, अगर सच्चाई के साथ हलाल रोजी कमाएंगे तो नबी पाक फरमाते हैं अमानतदार ताजिर कयामत के दिन अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब बारी है फिर हैदराबाद वालों की। जनाब, ये एक बुजुर्ग का कॉल है। सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें। बहुत ही खूबसूरत कॉल है और बुजुर्ग का कॉल है। उलमा के कदमों से हटे तो भटक जाओगे। उलमा के कदमों से हटे तो भटक जाओगे। बड़ा कमाल का मैसेज है। उलमा के कदमों में रहना है, उनके दामन से वाबस्ता रहना है। हैदराबाद वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। पाक पतन वालों की बारी है। इल्म के मोतियों से सजा सिलसिला, जिसका दिलचस्प हर एक है मरहला, जुस्तुजू लाजवाब देंगे सारे जवाब, जुस्तुजू लाजवाब देंगे सारे जवाब, अज़्म का चढ़ के दिल में नगीना चलो। उलमा को हमारी नहीं बल्कि हमें उलमा की ज़रूरत है। उलमा को हमारी नहीं बल्कि हमें उलमा की जरूरत है। क्या खूबसूरत जुमला है। उलमा की वाकई सारी उम्मत को जरूरत है, तो उलमा के दामन से वाबस्ता रहना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, पाक पतन वाले जनाब गलती नहीं कर रहे। अब बारी फिर हैदराबाद वालों की है। हदीस से पाक है ये। इसकी तुम लूट लो बरकतें और भी इसकी तुम लूट लो, खोल कर तुम अगर चश्मे भी ना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप ही ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा। अल्लाह पाक को पसंदीदा कामों से ज़्यादा वक्त पर नमाज अदा करना है। जी, अब कोई यहाँ बताएगा जवाब, कोई हाजरीन में से? इनसे इनके कौन से नंबर कटने? चलें, अगर दुरुस्त बता दिया तो इन्हें इंशाल्लाह गिलाफ काबा शरीफ के धागे देंगे। चलें, पूरा जुमला दुरुस्त हो फिर तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला को
कामों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा वक्त पर नमाज अदा करना है। मफहूम तो ठीक है मगर ये जुमला दुरुस्त पूरा नहीं बन रहा है। ये मदनी काफले की फीस दे दें? हम मदनी काफले में इनको रवाना करें, तोहफा दे दें इनको मदनी काफले का। अब और कोई? जी लगता है मदनी काफला पूरा तैयार होगा आज, जुमला करना आसान नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल भाई, मोहम्मद जावेद अत्तारी बिन खुदाबश खतरी मेरे पर खास आया हूँ। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर अमल नमाज वक्त पर अदा करना है। क्या बात है, आपने तो पूरा जुमला ही अपना बना दिया है ना, इसमें पसंदीदा आया ना सब कामों आया। क्या बात है, वाकई सही कह रहे बापू, आपका नंबर तो नहीं कटना है ना? अच्छा अब नाबीना है तो फिर ये कैसे हमारे साथ ज़हनी आजमाइश में रहे ना? तो इन्होंने देखा नहीं तो कैसे, ये किसी के सुन के? जी अल्लाह अल्लाह, फिर तो तोहफा दे दें भाई इनको, फिर तो तोहफा दे दें। अगर बगैर देखे इन्होंने इतना करीब पहुंच गए भाई माशाल्लाह, फिर तो तोहफा दे दें। सीजन 15 की आप टीम में भी थे गालिबन, माशाल्लाह। चले मैं जवाब दे देता हूँ। वक्त पर अदा की हुई नमाज अल्लाह ताला को सब कामों से ज्यादा पसंदीदा है। तो एक दो जो लफ्ज भी कम कर दिए, आगे पीछे भी कर दिया, तो हैदराबाद वालों को कोई नंबर नहीं मिलेगा। पाक पतन वालों की बारी है। कुछ गलत कुछ सही, कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही, हर कदम पर ये बुजुर्ग का कॉल है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी। नमाज के मसाइल ज़रूरिया का ना जानना फिस्क यानी जुर्म गुनाह है। क्या बात है, नमाज के मसाइल ज़रूरिया का ना जानना फिस्क यानी गुनाह जुर्म है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। पाक पतन वाले कमाल कर रहे हैं जनाब, एग्जैक्टली सही जवाब दे रहे हैं। जुमलों का ये इतना आसान नहीं होता कि एक एक लफ्ज को मोतियों की तरह पिरोकर पूरा जुमला एग्जैक्टली बना लिया जाए। दैट्स ब्रिलियंट जनाब, ये नंबर भी इन्होंने हासिल किए हैं। फर्क थोड़ा ज्यादा हो गया है मगर आखिरी सेगमेंट ऐसा है जो फर्क दूर भी कर सकता है। एक कॉल दीजिएगा जनाब। मैं जाहिद अली अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी चैनल का बहुत ही फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश 16 अपने जलवे लुटा रहा है। आज माशाअल्लाह इसका तराना कलाम भी सुना, बहुत बेहतर लगा। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि बजर राउंड कब लाएंगे? बजर राउंड में एक जोश खरोश होता है, वो एक देखने के लायक होता है। जी इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर वो भी आ जाएगा। नॉर्मली हम अपने जो नॉकआउट राउंड होते हैं जिसमें एक टीम दूसरी टीम को आगे निकल जाती है, तो वो इंशाल्लाह हम उसको उसमें लाएंगे। होपफुली वो 16 प्रोग्राम के बाद हम लाते हैं। हो सकता है इससे पहले भी ले आए, लेकिन अभी तक तो हमारा प्लान यही है कि वक्तन फ़वक्तन हम दूसरे सेगमेंट शामिल करते रहें और फिर जोश के साथ मगर होश जो है वो नॉकआउट राउंड से लेकर आए। चले जनाब, अब आखिरी सेगमेंट है जो फैसला करेगा, जिसका नाम है सफर है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब एक इस्लाम भाई इधर आ जाएंगे हैदराबाद के और पाक पतन वाले इधर आ जाएंगे। जनाब 5-5 सवाल हैं, हर इस्लामी भाई ने सही कहना है या गलत कहना है, उसके सिवा कुछ और नहीं कहना है। बारी है मुज्तबा अहमद खान अत्तारी हैदराबाद से। गौसे पाक का मजार यमन में नहीं है। सही। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये चांद देखते वक्त की दुआ है। गलत। काबे की छत पर जो परनाला है इसे मुल्तजम कहते हैं। सही। इमाम बुखारी का मजार मुबारक फलस्तीन में है। गलत। तयम्मुम के 4 फराइज नहीं हैं। सही। जनाब एक गलती आपने की है, काबे की छत पर जो परनाला है उसे मुल्तजम नहीं बल्कि मिजाबे रहमत कहते हैं। 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। पाक पतन वालों की बारी है। पतोकी को फूलों का शहर कहा जाता है। सही। पत्तोकी को फूलों का शहर कहा जाता है। सही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे। गलत। आला हजरत की तारीख विसाल 26 सफरुल मुजफ्फर है। गलत। जो साहिब शान काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए उसमें बरकत ना होगी। सही। मछली के अंडे खाना जायज हैं। गलत। अरे नहीं जनाब जायज हैं, किसने कह दिया गलत? यही आखिरी गलती आपने कर दी है। अब घर जाके जरूर अंडे खाइएगा। अब जनाब 4 नंबर इन्होंने भी हासिल कर लिए हैं। जनाब अब बारी है अब्दुल अहद अत्तारी हैदराबाद वालों की।
इमाम आजम रदी अल्लाह तआला के वालिद का नाम सैयद नोमान है। गलत। सरकार अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी शहजादी का नाम जैनब है। गलत। हजरत हसन बिन साबित शायर रसूल हैं। सही। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को यारे गार नहीं कहा जाता। सही। मस्जिद कुबा मदीने में है। सही। जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। पाक पतन वालों की बारी है। मोहम्मद आफ्ताब अत्तारी हज माहे जुल्हिज्जतुल हराम में अदा किया जाता है। सही। हजरत हलीमा सादिया आका अलैहिस्सलाम की रिजाई वालदा हैं। सही। हजरत आयशा की कुन्नियत उम्मे सलमा है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही गारे सौर में नाजिल हुई। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को प्यार से हुमैरा कहकर सही। पुकारते थे। जनाब देखना यह है पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। आखिरी इस्लामी भाई हैं जनाब दोनों टीमों की तरफ से। पाक पतन वाले इलियास अत्तारी साहब, इससे पहले हम हैदराबाद के उसैद अत्तारी से पहले सवाल कर लेते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 1000 साल थी। सही। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम अखनूक है। सही। हजरत नूह 850 साल तक अपनी कौम को दावत और तबलीग फरमाते रहे। गलत। सबसे पहले जिर्रा जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाई। सही। गज़वा उहद में 313 सहाबा इकराम ने जामे शहादत नोश फरमाया था। गलत। जनाब कितने सही हैं कितने गलत हैं? पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। बड़ी देर की मेहरबान आते आते अब आखिरी इस्लामी भाई पाक पतन के हैं जिनका नाम इलियास अत्तारी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। इनका माइक जी। सही। मस्जिद जहराना से एहराम बांधने को अवाम बड़ा उम्रा बोलते हैं। सही। हजरत अबू हुरैरा का नाम असल नाम अब्दुल्ला है। गलत। सूरह इखलास को सूरह शाफिया भी कहा जाता है। गलत। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के सगे भाई हैं। गलत। क्या बात है जनाब, पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं और इस तरह आज पाक पतन वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। चलें जनाब, हैदराबाद वाले दिल छोटा ना करें, इनको एक मौका मिलेगा। अच्छे तरीके से तैयारी करके आए, टीम बहुत अच्छी है मगर सामने वाले कुछ ज्यादा ही माशाल्लाह जबरदस्त आ गए तो मुकाबला बड़ा शानदार हुआ। दोनों टीमें आगे आ जाएं और इंशाल्लाह अब हम नाजरीन का सवाल और उसका जवाब भी देंगे। नाजरीन, आपसे एक सवाल किया गया था जिसका जवाब और उसकी कुरानदाजी भी करनी है और आपको जनाब पहले हम ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के सवाल और उसका जवाब भी बताएंगे। आइए पहले चलते हैं क्विज एप्लीकेशन की तरफ। बताइए जनाब। अच्छा, तो यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों का जो सवाल था सैयद साहब अगर वो रेडी है तो उसकी कुरानदाजी कर लें पहले। जी इंशाल्लाह हम सवाल भी करेंगे। हमारे दरमियान दो बच्चे आए हुए हैं अब्दुल भाई और ये माशाल्लाह मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती अली असगर साहब के शहजादे हैं। अच्छा माशाल्लाह, कहाँ है भाई? ये आ जाए आगे आ जाए, इनसे भी कुछ सवाल करें। अच्छा, और इन्हें भी कोई तोहफा दें। क्या बात है, आ जाए भाई, आ जाए मुफ्ती साहब, आ जाए भाई माशाल्लाह। आए भाई, ये दोनों साहबजादे मुफ्ती साहब। जी जी। अरे वाह भाई, छोटे मुफ्ती साहब आए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक, पहले तो इनसे आप कुरानदाजी कराएं फिर मैं इनसे सवाल भी पूछूं। चले जनाब, पहले आप अपनी वो जो कुरानदाजी है ना पहले आप नाम ले लें। आ जाइए, आ जाए जी। हमने जो सवाल किया था इस्लाम में सबसे पहले जुमा किस शहर में पढ़ा गया? दुरुस्त जवाब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं इस्लाम में सबसे पहले जुमा मदीने मुनव्वरा में पढ़ा गया। सुभान अल्लाह। दुरुस्त जवाब देने वाले आशिकान रसूल में बिनते गुलाम हुसैन फैसलाबाद, मोहम्मद अतीक अत्तारी बिनते मोहम्मद अतीक अत्तारिया संजरपुर, बिनते करामत अत्तारिया लाहौर, जुनेद अत्तारी भाटकान वाला, असद अत्तारी खानपुर, बिनते बिलाल अत्तारिया जफर टाउन लांडी कराची, बिनते सैयद इरशाद अत्तारिया ओस्ता मोहम्मद, गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी डंगा, शमशीरा शाहजहां कोयटा, बिनते मोहम्मद सलीम अत्तारिया फालिया, बिनते अमजद सोहेल अत्तारी मियाँ चुन्नू, बिनते मनाजिर इकबाल कोट मोमिन। अब इनके दरमियान कुरानदाजी होगी और आपने फरमाया कि शहजादों से करवाएं। जी पहले छोटे से करवा ले। चले भाई, आप निकालें इसमें से एक पर्ची निकाल लें। चलेगा, एक निकाले, एक वापस डाल दे। चलो ये दे दें। पर्ची निकालिए, मुफ्ती साहब के शहजादे ने अनाउंस करेंगे। अब्दुल हबीब भाई। बिनते सैयद इरशाद अत्तारिया ओस्ता मोहम्मद, अपने किसी महरम के जरिए राब्ता करें तो इंशाल्लाह ये तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, एक सवाल अब आपसे करके जाएंगे जिसका जवाब आपने जल्दी जल्दी देना है। अगले सिलसिले में हो सकता है कि आपका फिर वो हम जवाब इंशाल्लाह शामिल कर लें कि बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस किस मौजू पर है। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस किस मौजू पर है? आपने इसका जवाब मैसेज के जरिए देना है। क्विज एप्लीकेशन का जवाब रेडी है? आइए देखते हैं क्विज एप्लीकेशन का जो सवाल था वो क्या था और उसका जवाब क्या है।
جی جی جناب ہمیں بتائیے قرآن دازی کے ذریعے. جی یہ 5 لکی ڈرا میں جن کے نام لکھنے ہیں اوپر فون نمبر ہے جہاں پر آپ نے میسج کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ یہ بھی تحفے پہنچائے جائیں گے. اب جناب وقت ہوا ہے بیسٹ پرفارمنس آف دا ڈے. ویسے تو سارے ہی ماشاءاللہ حیدرآباد والے بھی اور پاک پتن والے بھی کمال ہیں. ہمارا نام آپ کا کیا بیٹا؟ غلام الیاس بھائی کو ہم یہ تحفہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھی انہوں نے صحیح جواب دیے. ساری ٹیم ہی شاندار تھی لیکن ظاہر ہے کسی ایک کو تحفہ دینا ہوتا ہے. اللہ ان کو برکتیں دے. آپ کو بتاتے ہیں کہ کل مقابلہ کس کے ساتھ آپ دیکھیں گے. مقابلے تو زندگی میں ہوتے ہی رہتے ہیں مگر کچھ مقابلے جیت کے ساتھ ساتھ بہترین علم کا خزانہ اور ایک دینی سوچ بھی دے جاتے ہیں. ایسا ہی ایک مقابلہ جس میں شرکت کرنے والا اور اسے دیکھنے والا دونوں علم دین کی شمع سے روشن ہوتے ہیں. تو پھر دیکھیے انشاءاللہ 28 اکتوبر 2024 بروز پیر رات 9 بجے پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 16 جس میں ہوں گی ساہیوال اور نارووال کی ٹیم آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر. جناب ساہیوال اور نارووال کی ٹیمیں تو آپ نے کل مقابلہ دیکھنا ہے اور ذوق و شوق سے دیکھنا ہے. اب ناظرین وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کا. مگر آئیے پہلے ان 2 پیارے پیارے مدنی منوں سے سوال کر لیتے ہیں. آئیے ذرا سے یہ سب مائک لے کر آئیں. بتائیں آپ دونوں میں سے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ کون بتائیں گے آپ میں سے؟ آئیں سے یہ سب مائک دیں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیں. مسجد قباء. مسجد قباء. دیکھیں جناب جواب بالکل درست دے دیا. اچھا اب یہ بتائیں گے مسجد قباء کہاں پر ہے؟ آپ بتائیں گے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ کون سے شہر میں؟ مکے میں، مدینے میں؟ بتاؤ. مدینے میں جناب. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. چلو ان کو بھی تحفہ باپو صحیح سب پیش کریں. یہ لیں آپ. اچھا آپ قرآن دازی بھی بچوں سے کروا لیں. چلیں آپ اس میں سے ایک پرچی نکال لیں. آپ اس میں سے ایک نکالیں. آپ اس میں سے نکالیں. چلیں جناب 829 829 نمبر جن کا ہے وہ آ کر اپنا تحفہ لے لیں. اور بچوں میں سے 850 850 نمبر تحفہ آ کے لے لیں. اب آئیے ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. کہ بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم. شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم. کافی و وافی ہو تم. درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم. خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم. رزق کے قاسم ہو تم. تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم. تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم. تم ہو رؤوف و رحیم. بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. تم کو جو راضی کرے. ایک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ایک
غلام رضا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دل کا روشن کرے آبگینہ چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو نور ہی مجاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آبگینہ چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو کاموں کے لیے جو